निरंतर समाज सेवा, मानवता और आम लोगों के साथ खड़े रहने की अटूट भावना के कारण आज पलाशीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विशिष्ट समाज सेवी अनूप राय एक खास भरोसेमंद नाम बन चुके हैं। लोगों के दुख दर्द में साथ खड़े होकर उन्होंने जो मानवता की मिसाल कायम की है, वो आज आम लोगों की जुबान पर है। मंगलवार को पलाशीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई मानवीय कार्यक्रमों के माध्यम से अनूप राय ने एक बार फिर अपनी उदारता का परिचय दिया। सबसे पहले उन्होंने गोपीनाथपुर पंचायत के रानी नगर गांव के धावड़ापाड़ा में हिंदू आदिवासी परिवारों के बीच 200 से अधिक लुंगी, धोती और साड़ियां वितरित की। इसके बाद पलाशीपाड़ा पंचायत के क्लब क्लास मैदान में पवित्र रमजान के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लगभग 200 लोगों को लुंगी और साड़ियां भेंट की। अगले दिन बुधवार को भी उनका मानवीय प्रयास जारी रहा। विक्रमपुर पंचायत के हेलीपाड़ा बटतला में करीब 200 जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को वस्त्र वितरित किए गए। इसी दिन चांदेर घाट पंचायत के धोपट गांव के एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को लगभग 40 छाते भी प्रदान किए गए। हर कार्यक्रम में लोगों के प्रति उनकी सच्ची भावना और सहानुभूति साफ दिखाई देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार अनूप राय केवल एक समाज सेवी ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक सहारा बन गए हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी मुश्किल में पड़ता है, सबसे पहले उन्हें ही याद करता है। उनका व्यवहार, विनम्रता, शालीनता और लोगों के प्रति गहरा सम्मान उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। समाज सेवा के माध्यम से आज वे पलाशीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बच्चे, युवा, मध्यम आयु के लोग और बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के लोग उन्हें प्यार और सम्मान करते हैं। सिर्फ पलाशीपाड़ा ही नहीं, बल्कि कल्याणी से करीमपुर तक नदिया जिले के विभिन्न इलाकों में उनका नाम लोगों की जुबान पर है। उनकी स्थापित स्वयंसेवी संस्था दृष्टिकोण के माध्यम से अनेक जरूरतमंद लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता मिली है। अनूप राय का दावा है कि उनकी संस्था के प्रयासों से अब तक 33,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र वितरण सहित कई मानवीय कार्यों में वो हमेशा आगे रहते हैं। हिंदू और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों के लोगों के बीच वे समान रूप से लोकप्रिय हैं। धर्म, जाति या राजनीतिक विभाजन से ऊपर उठकर वे केवल लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इतने संवेदनशील, शिक्षित, सुसंस्कृत और साफ छवि वाले समाजसेवी आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। राजनीतिक हलकों में भी अब चर्चा तेज हो गई है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पलाशीपाड़ा सीट से तृणमूल कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के रूप में अनूप राय का नाम सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि उनके जैसे लोकप्रिय और मानवीय व्यक्ति राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो समाज कल्याण के कार्य और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। कई लोगों का दृढ़ विश्वास है कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है, तो वो बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं। नदिया के पलाशीपाड़ा से समीरन विश्वास की रिपोर्ट, स्टिंग न्यूज। আজকে আমার দুটো কর্মসূচি ছিল। রানীনগরে ধাওড়াপাড়ায় গোপীনাথপুর পঞ্চায়েত, ওখানে আমারও কিছু বস্ত্র বিতরণ, লুঙ্গি এবং ধুতি প্রায় 200 অর্ধে তাদেরকে আমার একটা ছোট্ট উপহার। তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আমি কি করতে পারি আপনাদের জন্য বলুন। আমি পরিচয় পর্বে কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম, ওনারা বললেন আমাদের এইটা একটু দরকার। আমি বললাম আমি অবশ্যই নিয়ে আসবো। তার লিস্ট পাঠিয়েছিল। তা আমি পবিত্র রমজানের উপলক্ষে আমরা দুই দিকে, ওইদিকে আমরা ধাওড়াপাড়ায় আজকে এই 200 লোকের উপরে আমরা তাদের বস্ত্র বিতরণ করে আমরা ধন্য এবং কৃতজ্ঞ। আজকে ঠিক সেইভাবেই আমরা পলাশীপাড়ায় 4টে বুথ মিলে আমরা ক্লাব ক্লাসিক ময়দানে ঠিক পবিত্র রমজানের উপলক্ষে মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য আমার একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস, ছোট্ট গিফট তাদেরকে আমি রাখলাম এবং সাদরে গ্রহণ করেছে। সেই জন্য কৃতজ্ঞ এবং ধন্য। এখানেও আপনার প্রায় 200 জনকে আমি প্রায় কাপড় এবং লুঙ্গি বিতরণ করেছি। এটা আমার একটা, আপনারা বলতে পারেন এটা আমার নিজস্ব একটা মানসিক তৃপ্তি, এটা মানবিকতা এবং সমাজবদ্ধ জীব। এটা আমার নিজস্ব অনুভূতি, জীবন দর্শন থেকে আমি নিজে চিন্তা করেছি যে একার জন্য বাঁচা নয়, তাই মানুষের পাশে থাকার সর্বদা একটা প্রয়াস থাকে। আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যতটা পারি মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। আমরা সবার আগে মানুষ, আমাদের একতা হচ্ছে, আমরা একসাথে বড় হয়েছি, আমাদের একতাই হচ্ছে মূল মন্ত্র। আমরা সেখানে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। তা আমি সবার আগে আমরা মানুষ, মানুষ হিসেবে আমাদের নিজস্ব আইডেন্টিটি এবং আমাদের যে ইউনাইটেড যে মেন্টালিটি, আমরা যে ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি, এটা অটুট থাকবে, অটুট ছিল। আমরা একসাথে আছি, আমরা খুব খুশি আছি। আপনাদের আশীর্বাদ যদি থাকে, সবার দোয়া থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি আমার এইটা চেষ্টা করব নিজের প্রয়াসে সবসময় মানুষের পাশে থাকার।
আমরা দেখছি, আমি পলাশীপাড়ার একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে, এবং আমি পলাশীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হিসাবে দেখছি গত 2.5 বছর ধরে উনি পলাশীপাড়া শুধু নাই, পলাশীপাড়া বিধানসভার 13টা অঞ্চল উনি প্রত্যেকটা অঞ্চল ধরে ধরে সমাজসেবা করছেন। আজকে ভোটের সামনে বলে নাই, আমরা দেখছি উনি প্রতিটা অঞ্চলে চক্ষু অপারেশন ক্যাম্প, প্রতিবন্ধীদের গাড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে মানে সমস্ত যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের বেঁচে বেঁচে তাদের খরচ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে রানাঘাট থেকে, কলকাতা থেকে, বহরমপুর থেকে সাধারণ মানুষদের পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ দিয়ে চক্ষু অপারেশন থেকে শুরু করে ক্যান্সার পেশেন্ট থেকে শুরু করে সে টাকা টোটাল খরচটাই উনি করছেন গত 2.5 বছর থেকে আমরা দেখছি। তা আজকে যেমন পলাশীপাড়া গোপীনাথপুর, হ্যাঁ, তিনি রমজান মাসের সামনে এই যে গরিব মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন, এতে এলাকার মানুষ খুবই সন্তুষ্ট এবং খুবই ভালো আর কি। বা উনি সামনের দিনে আরো সমাজসেবামূলক কাজ করবেন এই আশা আমরা পলাশীপাড়া মানুষ হিসাবে আমরা জানি। আমরা পলাশীপাড়া কিছুদিন আগে পলাশীপাড়া হাই স্কুলে এমজিএস বালিকা বিদ্যালয়ে উনি একটা বড় আইকাম করেছিলেন, সেখানে প্রচুর মানুষ আমরা উপকৃত পেয়েছি। সেখানে আমরা প্রচুর বাইসাইকেল যেটা প্রতিবন্ধীদের, সেটা আমরা পলাশীপাড়া হাই স্কুল থেকে আমরা দেখেছি। প্রচুর চশমা উনি তুলে দিয়েছিলেন। সেই সমস্ত যারা চক্ষু অপারেশন করছে তাদের টোটাল খরচ, ডাক্তার খরচ থেকে তাদের সেদিনকার খাবার খরচ, তাদের হাতে টিফিন তুলে দেওয়া, বসে খাওয়ানো, এই সমস্ত আমি আমার মানে লাইফে এরকম সমাজের মানুষ দেখেনি যে নিজের পয়সা খরচ করে এত পরিমাণ টাকা। আমার কাছে যা খরচ উনি 2.5 থেকে 3 কোটি টাকা এই 2.5 বছর 3 বছরে আমার কাছে, ওনার সঙ্গে না, আমি যেটা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছি প্রায় 3 কোটি টাকা উনি খরচ করেছেন। এবং আগামী দিন ওনার যে ইনকামটা করেন তার 50% উনি বলেছেন, বা ওনার পাশে যারা থাকে তাদের সঙ্গে 50% মানুষের ভালো কাজে ব্যয় করবেন। হ্যাঁ, এরকম একটা বিশিষ্ট সমাজসেবী আমরা আমাদের এলাকায় পেয়ে আমরা খুব উপকৃত। আমার নাম ভবতোষ মন্ডল, পলাশীপাড়ার এক্স প্রধান এবং এখন উপপ্রধান। খুব ভালোভাবে দেখছে, খুব খুশি, আনন্দ ভোগ করছে। হ্যাঁ, যিনি এইভাবে উনি দিয়ে যায়, এইভাবে যেন মানুষের পাশে থাকে। আমার নাম আজহার শেখ, পলাশীপাড়া বুকুরপাড়া। হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো লাগছে এবং এর আগে যেটা হয়নি সেটা আমরা প্রথমবার দেখলাম যে অনুপবাবু আমাদের পলাশীপাড়া বিধানসভাতে কিছু বস্ত্র বিতরণ করলো। এর আগে কেউ দেয়নি, কিন্তু আমরা সেটা পেলাম, এটা খুব খুশি আমরা পাই। অবশ্যই, হ্যাঁ, যখনই ফোন করি উনি ফোন রিসিভ করেন এবং রিপ্লাই দেন এবং আমাদের পাশে থাকেন, আসেন, দেখা করেন। সেটা আমরা খুব ভালোভাবে দেখছি, পজিটিভ দেখছি যে অনুপবাবু ভবিষ্যতে আমাদের পাশে থাকবে এবং আশা করি আমরা এই ধরনের কাজ পরবর্তীতে করতে পারবো। আমার নাম আব্দুর রফ, পলাশীপাড়া বিধানসভা।